So up to here we have studied in our previous classes. So yesterday we studied about how to do survey on collecting the requirement, that is to perform the interview, to perform the questionnaire. So what were the open-ended question, what are the closed-ended question, and how to choose the sample, how to create the sample, and how to have an interview with a group. So these things we have discussed so far. So now we'll discuss about nominal group technique. So nominal group technique is a method in which people or the nominee or the respondent are selected and to form a group. Likewise, the interviewing groups, but something is different than interviewing group. So let us discuss what is the difference. So a facilitated process that support the idea generated by the groups. Group ले generate गरेको idea. So nominal group technique. हाम्रो उसमा के हुन्थ्यो कन्फ्लिक्टिङ रिक्वायरमेन्ट्सहरुको चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यूज इन्टरभ्युइङ ग्रुप्स बट त्यहीबाट सबैजना चाहिँ ग्रुपमा राखेर चाहिँ आइडियाहरु शेयर गर्ने ओपिनियनहरु शेयर गर्ने त्यसबाट कन्क्लुसिभ आन्सर निकाल्ने भनेको चाहिँ nominal group technique. So there is a difference. So what is the process? The members come together as a group, but initially work separately. सुरुमा सबैलाई आफ्नो टास्कहरु दिइन्छ. तिमीले यो गर, तिमीले यो गर, तिमीले आफ्नो फिल्डमा भएको यो गरेर ल्याऊ. अर्को मेम्बरलाई पनि भन्छ तिमीले के काम गर्छौ त्यो सबै गरेर लिएर आऊ. यो चाहिँ हामीलाई पछि रिक्वायरमेन्टको लागि चाहिँ के रिक्वायरमेन्ट रहेछ त्यो राख्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर सबैलाई आफ्नो टास्क दिने. आउँदाखेरि चाहिँ सबै सँगसँगै आउँछन्. इच पर्सन राइट्स द आइडियाज. उसले के चाहिँ सोचेर ल्याएको छ आफ्नो ओपिनियनहरु के छ त्यो सबैको अगाडि चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ. Now facilitator reads the ideas out loud and they are written on the blackboard or the flip chart. कहीं लेखेको हुन्छ. So the group openly discusses the idea for the clarification. The ideas are prioritized, combined, selected and reduced. हेर त के गरिदिन्छ ओपन डिस्कसन रहेछ नोमिनल ग्रुप टेक्निक भनेको जहाँ चाहिँ के गरिन्छ इच मेम्बरले आफ्नो आइडिया लिएर आउँछ आइडिया शेयर गर्छ त्यो शेयर गरेको आइडियालाई चाहिँ स्पीक आउट लाउड or they use the blackboard or use the flip chart to share the ideas with other people, right? So at last the conflicting ideas or the redundant ideas are removed or eliminated or different ideas are combined, different ideas are added. So all these things are done inside the nominal group. So it is a very popular technique among the software development team. जहाँ चाहिँ लार्ज साइजको प्रोजेक्टलाई चाहिँ there is a nominal group, medium to large size project. So another method for determining the requirement is directly observing the users. You can directly observe the users about what they are doing in their jobs. उसले भनेको कुराहरु चाहिँ हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ अथवा उसले हामीले इन्टरभ्यु अथवा क्वेशनहरुहरु गर्दाखेरि केही ग्रुपमा चाहिँ काम गर्दाखेरि उनीहरुले करेक्ट इन्फर्मेसन दिन नि सक्छन् नदिन नि सक्छन्. So they are directly watching the users do their job. So now obtaining the more first-hand and objective measures of the employee interaction with the information system, how the user or how the staff interact with the information system. Previously used information system, how he or she reacts. Is the information provided by him or is information provided by him is correct or not, or is it valid or not, or is it his own opinion or the requirement of the system? You can finalize by directly observing the user. So it can cause the people to change their normal operating behavior. अब कसैले त्यो त obvious कुरा हो. एक्जाममा पनि तिम्रो लेखिरहेछ भने हामीले हेर्यौं भने टिचरले हेर्यो भने के हुन्छ तिमीहरुले लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ लेख्नै गाह्रो हुन्छ. त्यसरी नै डाइरेक्टली observing user गर्दाखेरि चाहिँ might be uncomfortable or they might not be normal while doing the job. So it is a more time consuming and limited time to observe. So यो चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन होला.
So another method is analyzing procedures in other document. So we can also analyze the previous document that the system owner has provided us. What were the requirements, how the system worked, and what were the essential things that must be included inside the system. त्यो कुराहरु चाहिँ सबै अगाडिको सिस्टमको एसआरए डकुमेन्ट हुन्छ. We can have the previous document or we can analyze the procedure. Procedure भनेको त्यो सिस्टमले कसरी काम गर्छ. म्यानुअल सिस्टम भए पनि किनकि त्यो तरिका हुन्छ. त्यो सिस्टमले कसरी काम गर्छ, के रहेछ, what are the things that must be added the information system, what are the hidden things भन्ने कुरो चाहिँ we can analyze by having the knowledge about the procedures that they have used in their previous system. So as noted earlier, asking question of the people who use the system every day or who have an interest in the system is an effective way to gather the information about the current and future system. ठीक छ. अनि चाहिँ जो फोन सिस्टममा काम गरेर उनीहरुसँग गफ गरेर चाहिँ अहिलेको सिस्टमले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरोको इन्फर्मेसन लिनु भनेको एकदम राम्रो कुरो अरे, इफेक्टिभ कुरो अरे. ठीक छ. तर observing current users is a more direct way of seeing how an existing system operates. But even this method provides limited exposure to all the aspects of the current operation. कसैले केही काम गरेको हेर्नको लागि के गर्नु पर्यो, दिनभरि हेरेर बस्नु पर्यो अथवा मल्टिपल टास्कहरु पर्फर्म गर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि के गर्नु पर्यो, अरु दिन पनि आउनु पर्यो अथवा टाइमको लिमिटेसन हुन्छ, सबै स्टाफहरुलाई मोनिटर गर्नु पर्यो, त्यसको लागि मेन पावर पनि पुर्याउन सकिदैन. सो इट इज अ टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस. So these methods of determining the system requirements can be enhanced by examining the system and organizational documentation to discover more details about the current system and the organization system support. अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले कसैलाई हेरेर अब्जर्भ गरेर अथवा इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर भन्दा पनि पुरानो सिस्टमको डकुमेन्टेसन हेरेर चाहिँ अझ बढी इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्छौं भनेर भन्छ. चिज अभियस थिङ. मैले मलाई केही कुरो सोधेर भन्दा पनि तिमीलाई केही तिमीहरुको सबै चाहिँ डिटेल तिमीलाई मैले एकदमै फाइन डिटेलमा चाहिँ तिमीहरुको सिभी बनाएर देऊ भनेर भने त्यो डकुमेन्ट छ. तिमीलाई मैले म्यानुअली सोधे भने कतिपय कुराहरु मैले सोध्न छुटाउन सक्छु, त्यो कुराहरु तिमीले भन्न छुटाउन सक्छौ, तर कपीमा लेखेको कुराहरु त अथवा तिम्रो त्यो सिभीमा डकुमेन्टमा चाहिँ लेखेको कुराहरु त छुट्दैन. So obviously observing the document or viewing or analyzing the document is a better option. अब त्यो भन्दैमा फेरि त्यही मात्र अप्सन होइन, अरु अब त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नको लागि त्यो अप्सन चाहिँ युज भइरहेछ कि छैन अथवा कतिको त्यसको इम्पोर्टेन्स छ त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नको लागि चाहिँ we shall have a interview or the questionnaire with the individuals or the users or the stakeholders of the software users. Software जसले युज गरिरहेको तिनीहरुको स्टेकहोल्डर्समा we can have a communication. So you should attempt to find all the related documents about the organizational areas relevant to the system on the redesign. Besides the few specifications, discuss organizational mission statement, business plans, organizational charts, business policies manual, job description, internal external correspondence, and report from the organizational studies can all provide valuable insight. भन्नुको मतलब तिमीले एउटा सिस्टमको डकुमेन्ट बढी इन्फर्मेसन दिन्छ, तर त्यही मात्र भएन, त्यो भन्दा बाहेकको चाहिँ हाम्रो यो अरु छ नि जुन मिसन एन्ड भिजनहरु हुन्छ, अबको 10 इयर्स पछाडीको के छ उनीहरुको प्लान, त्यही अनुसार सिस्टम रिडिजाइन गर्नु पर्यो. अब त्यसको लागि पनि कि त स्पेस एलोकेट गर्नु पर्यो हैन, के छ प्लान, पोलिसी के छ. These all things must be included inside the requirement. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि नै कुनै सिस्टममा चाहिँ त्यो सिस्टममा पहिले काम गरिरहेको अथवा पहिलेदेखिकै सफ्टवेयरमा डेभलप गरिरहेको मान्छेहरु छन् भने it will be little more easier to have a more detailed requirement of the software. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बढी चाहिँ इन्फर्मेसन गेन हुन्छ. जति बढी डकुमेन्ट भयो त्यति नै बढी चाहिँ हुन्छ रिक्वायरमेन्ट कलेक्सनको लागि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ. पहिले काम गर्ने मान्छेहरु अथवा पहिले हामीले सफ्टवेयर डेभलपर टिम अथवा जो चाहिँ पहिले सफ्टवेयर चलाइरहेछ त्यो मान्छेहरुसँग पनि उनीहरुको एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ this is a good feature to add, this is a bad feature, or this must be, this can be used, this should be used, this won't be used, where essentially we can prioritize using previous experiences, prior experiences. So
analyzing the reports, documents, and procedure is a better option for the requirement collection. तर यसको लागि एकदमै टाइम चाहिन्छ, एकदमै highly skilled, experienced and qualified manpower चाहिन्छ है त। जो पाए त्यसले चाहिँ क्वेशनियर जसले पनि गर्न सक्छ, अलिकति डकुमेन्टेसन काम हेर्नको लागि चाहिँ must need a better experience. Analyzing the information, procedure and other document मा चाहिँ के इन्फर्मेसनहरुले पाउँछ भन्दाखेरि the types of information to be discovered by analyzing the document. What was the problem with the existing system? Or what is the problem statement? In short, we call it as a problem statement. What is the problem statement? Why we move on to this the development process? There is a समस्या। तिमीले के सपोज नयाँ ल्यापटप किन्न आयो, नयाँ ल्यापटप किन्नको लागि चाहिँ पुरानो ल्यापटपको प्रब्लम के छ त? त्यसको र्याम कम थियो अथवा ग्राफिक्स त्यसले सपोर्ट गरेन हैन, अथवा त्यसमा अलिकति जीयूआई मा प्रब्लम थियो अथवा अरु केही समस्याहरु हुन सक्छ। सो दैट इज योर प्रब्लम स्टेटमेन्ट हो। त्यो प्रब्लम स्टेटमेन्टको आधारमा चाहिँ प्रब्लम स्टेटमेन्टले गरेर चाहिँ तिमीले के गर्छौ, नयाँ चाहिँ सोलुसन खोज्छौ। सो दैट इज द प्रब्लम स्टेटमेन्ट वाज what is the problem of the existing system, opportunity to meet new need, why it is needed, organizational direction, in which direction are you moving the next 5 years. हामीले सपोज हामी कुनै कम्प्युटरको सेल गरेर तिमीले अब सर्भरहरु सेल गर्ने हो कि राउटर्सहरु सेल गर्ने हो कि के गर्ने हो, कुरो पनि कता जाने भन्ने कुरो पनि थाहा हुन्छ। किनभने अगाडिकै सिस्टममा चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरु सबै कुराहरु क्लियरली एक्सप्लेन गरिसकेको हुन्छ। सो दैट विल बी अ बेसलाइन फर अस। सो तिमीहरु फर्स्ट सेमेस्टर असाइनमेन्ट गर्दैछौ भने सेकेन्ड सेमेस्टर असाइनमेन्ट गर्नको लागि तिमीलाई अलरेडी थाहा हुन्छ नि त के गर्नु पर्छ। सुरुमै अगाडिबाटै असाइनमेन्ट गर्नु पर्दो रहेछ, फर्मेटहरु मिल्नु पर्दो रहेछ, यो रहेछ त्यो रहेछ सबै कुरा थाहा हुन्छ। सो इट विल हैव अ मोर sophisticated organizational direction. So name of the key individuals, that is the stakeholders, values of the organizations, values भनेको mission and vision is the main theme of the organization, special information processing circumstances, vision for the current information system, design and rules for processing the data. That so rule for processing the data ले चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई DFD भन्ने data flow diagram भन्ने छ। त्यो DFD बनाइसकेपछि चाहिँ we can get the information about how to process the data. Data processing भनेको के हो, information system हैन त। तिमी कुनै पनि इन्फर्मेसन युजरको इन्फर्मेसनलाई हामीले युजरको डेटालाई चाहिँ हामीले प्रोसेस गरेर इन्फर्मेसन बनाउने भनेको के हो, इन्फर्मेसन सिस्टम। So these are the things, these are the information that is to be discovered while analyzing the document. So 4 types of useful documents. System analyst, SA भनेको written work procedure, business form, report generated by the current system, and description of the current information system. So you can go through these things. So these are very obvious and similar things. These things we have already discussed in our previous classes. So next topic for us is information system. So what is the information system? The information system is a type of system which processes the data given by the user or the system and generates the output in the form of information is called a information system. कुनै पनि डेटालाई इन्फर्मेसन सूचना तथा प्रविधि भनेको के हो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेको कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई, कुनै पनि सूचनालाई, सूचना प्रविधि भन्छ नि, कुनै पनि सूचनालाई, कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई, कुनै पनि डेटालाई हामीले अथवा 0 र 1 मा भएको कुनै पनि 0 मा भएको डेटा भयो। सपोज मैले के पिक्चर पठाउनु छ, पिक्चर भनेको के हो, इन्फर्मेसन हो। तर त्यो पिक्चरलाई के गर्नुपर्छ, मैले डेटाको फर्ममा लानुपर्छ, 0 र 1 को फर्ममा लानुपर्छ, र डेटामा लानुपर्छ। सो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एउटा प्रविधि युज गरेर चाहिँ हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने, सेभ गर्ने, त्यसलाई मोडिफाई गर्ने, के म्यानिपुलेट गर्ने हरेक कुरा चाहिँ प्रविधिले गर्छ भने दैट इज कॉल्ड अ इन्फर्मेसन सिस्टम। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सूचना प्रविधि भनेको त्यही हो। हरेक कुरा हामीले युज गरेको मोबाइलदेखि लिएर हाम्रो टेलिकम्युनिकेसनदेखि लिएर हाम्रो मोबाइल कम्युनिकेसनदेखि लिएर हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कदेखि लिएर सफ्टवेयर प्रोग्राम, दिस all comes under the
इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। त्यसरी नै इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको यस्तो सिस्टम एउटा यस्तो सफ्टवेयर है, सफ्टवेयर विथ द रेलिभेन्ट हार्डवेयर भनेको इन्फर्मेसन सिस्टम हो। त्यो इन्फर्मेसन सिस्टम यस्तो इन्फर्मेसन सिस्टम जसमा चाहिँ डेटा युजरले दिन्छ, इनपुट हुन्छ हैन, अथवा सिस्टमले क्रिएट गर्छ डेटा। त्यो डेटालाई चाहिँ के गर्छ, प्रोसेस गरेर कुनै एउटा मसिन लर्निङ भन्छ नि। मसिन लर्निङ भनेको के हो? मसिनलाई सिकाउने भनेको र मसिन लर्निङ भनेको। मसिन लर्निङ भनेको नि प्रोसेसिङ हो, बिचको काम। तिमीले कुनै इनपुट दियौ, सपोज फेसबुकमा मेरो फोटो कसैले अपलोड गरौ, ग्रुप फोटो खिचेर चाहिँ फोटो अपलोड गरौ हैन। अब त्यसमा भएको मसिन लर्निङ अल्गोरिदमले के गर्छ, प्रोसेसिङ गर्छ। यो फोटो त फोटोमा यो फिचर्सहरू छ, फिचर मिलेको मान्छे अर्को पनि छ। अब त्यो मान्छे को हो भन्दाखेरि मेरो प्रोफाइलमा आएर मेरो नोटिफिकेसनमा आएर चाहिँ के गर्छ उसले, सो वी गट अ फोटो, इज दिस यु भनेर सोध्छ। त्यो प्रोसेसिङको पार्ट कसले गर्यो? प्रोसेसिङको पार्ट भनेको कसले गर्यो? मसिन लर्निङ अल्गोरिदमले गर्यो। मसिन लर्निङ भनेको मेसिनलाई सिकाउने भने हैन, फेरि मसिन लर्निङ भनेको के हो? प्रोग्रामै हो, सफ्टवेयर हो। सो डु नट कन्फ्युज। Information system is a system that provides the information to the people. The organization is called the information system. Information system is the arrangement of people, data, process, interface, network, technology that interact for the purpose of supporting and improving the day-to-day operations in the business, as well as supporting the problem-solving, decision-making needs of the organization. So, हाम्रो कलेजमा पनि फर इक्जाम्पल एउटा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ। लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि के हो? हाम्रो एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम हो, जसले के गर्छ, लाइब्रेरीमा चाहिँ बुक एड गर्ने हैन, लाइब्रेरीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी युज गरेर सिस्टमेटिक बनाउन खोजेको। जस्तो यो बुक छ कि छैन भनेर खोज्न जानु नपरोस्, बुक छ छैन भनेर चाहिँ हामीले उसको डेटाबेस हेरेर अथवा इन्फर्मेसन सिस्टम हेरेर थाहा हुन्छ यो बुक चाहिँ बढी कुन बुक जाँदो रहेछ, यो बुक थप्नु पर्ने हो कि यसको डिमान्ड के छ। बुक कसैले लगाएर रिटर्न गरे छैन, अरे यो राम भन्ने स्टुडेन्टले त 2टा बुक लिएर हाल्छ, रिटर्न गरेर हिँड्छ, किन गरेन? एउटा कोही स्टुडेन्टले चाहिँ उसको आइडी कार्ड हरायो अरे, आइडी कार्ड भयो भने मात्र चाहिँ हामीले बुक दिन मिल्थ्यो। आइडी कार्ड उसले हरायो भने उसलाई नयाँ इस्यु गर्ने कि, अथवा आइडी कार्ड बनिन्जेलसम्म चाहिँ उसले के बुकै पढ्न नपाउने छ। सबै कुराहरू चाहिँ सिस्टमेटिक वेमा सफ्टवेयर अथवा सिस्टम युज गरेर, सफ्टवेयर हार्डवेयर युज गरेर चाहिँ एउटा सिस्टम बनाएर चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेको द्याट इज कल्ड इन्फर्मेसन सिस्टम। त्यहाँ लेखेको छ इट इज युजफुल इन सपोर्टिङ एन्ड इम्प्रुभिङ द डे टु डे अपरेसन। सो त्यहाँ युज गर्छ नि आइएमएस भन्छ, इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम। त्यो भारतीय सुपर मार्केट युज गरेर होइन आइएमएस को सफ्टवेयर्सहरू के गर्छ, हामीले गुड्सहरू किन्नु पर्ने उनीहरूले के गर्छन्, एउटा कुनै सफ्टवेयर र सिस्टमको थ्रुबाट हाम्रो गुड्सहरू स्क्यानको लागि बारकोड रिडरहरू राखेको हुन्छ, टाइप गर्छन्, के गर्छन्, त्यो पनि के हो, एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम हो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले डे टु डे ट्रान्जेक्सन अथवा अपरेसनको लागि राखेको हो त्यो इन्फर्मेसन सिस्टम। भएन भने के हुन्छ, म्यानुअल सिस्टममा जानुपर्छ, त्यो क्यालकुलेटर जोडेर एड गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ, ह्युमन इरर हुनसक्छ, त्यो धेरै नै झन्झटिलो हुन्छ। तर सफ्टवेयरमा के छ, स्क्यान गर्ने बित्तिकै नम्बर अफ गुड्स इन्टु प्राइस राख्ने बित्तिकै अटोमेटिक त्यहाँनिर आउँछ। तर त्यो कुरो म्यानुअलबाट गर्नु परेको धेरै नै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्थ्यो। त्यही भएर इट इज अ भेरी गुड इन्फर्मेसन सिस्टम द्याट युज फर डे टु डे अपरेसन एज वेल सपोर्टिङ द प्रब्लम सल्भिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ निड अफ द अर्गनाइजेसन। यो भनेको चाहिँ के होला, उसले भारवाटीले एउटा सफ्टवेयर राखेछ, सफ्टवेयरले चाहिँ के गर्छ, डे टु डे ट्रान्जेक्सनहरू इन्ट्री गर्छ, डेटाबेसमा राख्छ ओर्छ, कसले कति लगेछ, पोइन्ट असाइन गर्ने हुन्छ हैन। त्यसमा पनि इन्फर्मेसन प्रब्लम सल्भिङ र डिसिजन मेकिङ चाहिँ कसरी भयो भन्छ भने, जुन तिम्रो त्यो डेटा छ, यति बिको उति बिको भन्ने कुरो डेटा छ, डेटालाई चाहिँ रिलेटेड इन्फर्मेसन कन्भर्ट गर्छ इन्फर्मेसन सिस्टमले। अब के देख्छ भन्दाखेरि आज हिजो 2 करोडको सेल्स भएको थियो, आज 2.5 करोड, आज 3.5 करोड भइरहेछ, हिजो आएर 1.5 करोड मात्र भयो। किन यस्तो भयो त? मार्केटमा किन हाम्रो यस्तो यो सेल्स चाहिँ डाउन भयो? फेरि भोलिको दिन 1.21 गर्दै गर्दै घट्यो अथवा बढिरहेछ, कुन सामान बढी गइरहेछ? एकचोटि लकडाउनको बेला अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर के भएको थियो भन्दाखेरि टिस्यु पेपरको एकदमै सर्टेज भएको थियो।
टिस्यु पेपर त्यतिखेर फर इक्जाम्पल हाम्रो इन्फर्मेसन सिस्टम थियो भने सबैले के गरिरहेछन् टिस्यु पेपर किनिरहेछन् इन्फर्मेसन सिस्टमको थ्रुबाट के थाहा हुन्छ कि टिस्यु पेपरको सेल्स चाहिँ एकदम एक्सपोनेन्सियली बढेको छ एक्सपोनेन्सियली भनेको वात्तै बढेको छ यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ सो दिज अल रिलेटेड इन्फर्मेसन डिसिजन मेकिङ जति पनि कुराहरू छ दिज अल थिङ्स आर प्रोभाइडेड बाई दि इन्फर्मेसन सिस्टम So the information system in the organizations capture and manage the data to provide useful information. अब हाम्रो इन्फर्मेसन सिस्टममा के हुन्छ पनि मैले डिस्कस गरिसके डेटा प्रोसेस आउटपुट एज अ इन्फर्मेसन सिस्टम सो दिज आर द बेसिक एलिमेन्ट्स अफ द इन्फर्मेसन सिस्टम डेटा प्रोसेस एन्ड इन्फर्मेसन सो एट लास्ट इन्फर्मेसन इज द सेभ्ड डेटा इन अ मिनिङफुल फर्म डेटा भनेको हाम्रो डेटा मिन्स हाम्रो काँचो माटो भनौँ काँचो माटोलाई चाहिँ तिमीले आफ्नो हातको कला युज गरेर चाहिँ जस्तो पनि सेपमा चाहिँ लान सक्छौ त्यो फाइनल सेप जसले चाहिँ के इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ भने चाहिँ एउटा के हो इन्फर्मेसन हो केही कुरो दिन्छ मेसेज दिन्छ भने द्याट इज द इन्फर्मेसन सो हामीले अब त्यो चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन सिस्टमको लागि डेटा हुन्छ जस्तो मैले यति किने उति किने भन्ने कुरो अब त्यो पनि त इन्फर्मेसन हो जस्तो लाग्न सक्छ तिमीलाई तर एकजना युजरले राम भन्ने युजरले कति किन्यो भनेर कसैले हेरेर बस्दैन त्यो कोहीसँग कसैलाई फुर्सद पनि हुँदैन त्यो हेर्ने काम पनि होइन तर ओभरअलमा चाहिँ यो कुन युजरले बढी किनिरहेछ अथवा कसैले एकदमै बढी किनिरहेछ दिनको 500,000 लाखको 1.5 लाखको चाहिँ डेली खरिद गरिरहेछन् उसलाई हल्का 0.1%, 0.4%, 0.5% यस्तो खालको डिस्काउन्ट दिने कि के दिने अब त्यो चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ इन्गेज गराउनलाई कस्टमरलाई तान्नको लागि स्ट्र्याटेजी हो जस्तो बिग मार्टमा तिमीले कुनै बिग मार्टमा कुनै तिमीले अकाउन्ट खोलेको छौ त्यहाँबाट किन्छौ भने बिग मार्टले के गर्छ भने बिग मार्टले एउटा क्लाइन्ट कोड बनाएको छ एउटा आइडी हुन्छ त्यो कहिले कहिले सेल गर्यो के गर्यो सबै कुराहरू चाहिँ तिम्रो इन्फर्मेसन सिस्टममा स्टोर भएर बस्छ तर तिमी बिग मार्ट एक हप्ता अथवा 1 महिना 2 महिना नजाऊ त फोन आउँछ उताबाट सर हाम्रोमा अचेल गुड्सहरू किन आउनुहुन्न के भयो कसो भयो हाम्रो अफर कम भयो कि अथवा हाम्रो सर्भिस नराम्रो भयो के भन्नु उनीहरूले फिडब्याक दिन्छ अब त एक एकजना मान्छेको हेरेर बस्छ नि त उनीहरूले त्यो राम भन्ने युजर किन आएन देख्नु त्यो हेर्छ र हेर्दैन नि उसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन सिस्टमबाट अटोमेटिक फिल्टर गर्छ उनीहरूले को चाहिँ लास्ट 1 मन्थदेखि चाहिँ कसले चाहिँ हाम्रोबाट खरिद गरेर छैन किनभने रासन हो डेली युज गर्ने फुडहरू हो राइसहरू चाहिँ के हुन्छ मान्छेहरूले किनिरहेको छ केही कुरा सकिरहेको हुन्छ त्यो मान्छे 1 महिनादेखि आएको छैन कि त भोकै बस्नु पर्यो अर्को ठाउँबाट किन्नु पर्यो किन त्यस्तो भयो भने उनीहरूले फिडब्याकको लागि चाहिँ फोन गर्छन् तिमीहरूलाई सो द्याट इन्फर्मेसन इज अल्सो प्रोभाइडेड बाई दि information system. So information is the data shaped into a meaningful form. The data on the other hand are the collection of the raw fact presenting the events occurring in the organization or the event before they have been organized and arranged into people that people can understand and use. So bank ma pani ले केही कुराहरू बैंकमा चाहिँ के गर्यो तिमीले पैसा चाहिँ जम्मा गर्न आयो तिमीले जम्मा गरेको पैसा चाहिँ उले राख्छ बैंकको टेलरमा राखिन्छ त्यो तिम्रो इन्फर्मेसन के हुन्छ तिम्रो यति पैसा राख्यो भन्ने कुरा डेटा भयो डेटा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन सिस्टममा बस्छ इन्फर्मेसन बसेपछि त्यो अटोमेटिक चाहिँ तिम्रो मोबाइलमा एउटा मेसेज आउँछ द अमाउन्ट हैज बीन डिपोजिटेड इन योर अकाउन्ट बाइ ड्याश ड्याश अथवा रिजन यो भनेर यसरी आउँछ So these all things are done by the information system with the help of internet. In case of banking go case na bhaneko. So the 3 activities to produce the information system in the organization are input, processing, output. These 3 kura hai bhanisake. Euta feedback cha hai. Information system also requires the feedback which is used to monitor the information system output and compare it to the system goal. Obviously feedback भनेको केही कुरालाई फिडब्याक अब जस्तो जो पनि क्लास भइरहेछ क्लासमा तिमीले फिडब्याक दियो भने यो छैन त्यो छैन भनेर भ्यालिड फिडब्याकहरु दियो भने दैट इज अ गुड हाम्रो इन्फर्मेसन सिस्टममा पनि फिडब्याक भनेको फेरि त्यहाँ
अरू नै कुरो होइन फिडब्याक भनेको चाहिँ इन द फर्म अफ रिपोर्ट्स हैन पाई चार्ट अब जस्तो इन्फर्मेसन सिस्टम राखेर चाहिँ हाम्रो डेली सेल्स 50,000 भन्ने टार्गेट थियो तिम्रो रिपोर्ट हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि जम्मा 15,000 मात्र सेल्स भइरहेको छ वाइ इज इट सो इन्फर्मेसन सिस्टममै के समस्या छ कि हामीले गुड इन्फर्मेसन सिस्टम बनाउन सकिनौँ कि सबै कुरो इन्फर्मेसन सिस्टममा डिपेन्डेन्ट छ भनेको मात्र केसमा है इन्फर्मेसन सिस्टम भएर दोकानलाई अथवा पसललाई केही पनि फरक पर्दैन तर कुनै ब्याङ्क छ अरे ल ब्याङ्कमा पैसा चाहिँ के गर्नु पर्यो गन्दै लेख्दै एकदम म्यानुअल सिस्टममा जानु पर्यो तर इन्फर्मेसन सिस्टम युज गरेर के हुन्छ त्यहाँनिर जस्ट किबोर्ड चलाउने हो किबोर्ड चलाउँदा मिस्टेक भयो भने छुट्टै कुरो नभए राखेको कुराहरू चाहिँ नबुझिने अथवा मिस्टेक भन्ने कुरो त्यसो खासै हुँदैन सो अर्लियर म्यानुअल सिस्टम जाँदाखेरि दिनको एउटा मान्छेले 50 युजर्सको चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न सक्थ्यो भने पैसा राख्ने झिक्ने गर्न सक्थ्यो भने अब चाहिँ 150 अथवा 200 इन्डिभिजुअलको गर्यो अरे गोल के थियो हाम्रो 250 गर्ने थियो उसले पनि 200 प्लसको चाहिँ गरिरहेछ अरे डेली ट्रान्जेक्सन गरिरहेछ त्यो भनेको उसको चाहिँ गोल चाहिँ मिट भइरहेछ भन्ने कुरो हुनु पर्यो सो द्याट इज द फिडब्याक प्रोभाइडेड बाई द इन्फर्मेसन सिस्टम यो बुझिहाल्छौ सो देयर आर different types of information system so I have included only 4 types of information system that is transaction processing system TPS management information system MIS decision support system DSS and export system so at first transaction processing system so the name suggests transaction day to day transaction so big mart को अगाडिपट्टि जुन एउटा सफ्टवेयर चलाउँछन् गएको छौ नि हैन छौ भन्ने एजुम गरे मैले ब्याङ्कमा त गएको छु ब्याङ्कमा पैसा राख्न चेकको थ्रुबाट झिक्न आउँदा के गर्छ उनीहरूले तिम्रो अकाउन्ट नम्बरको आधारमा उनीहरूको सिस्टममा भएको उनीहरूको इन्फर्मेसन सिस्टममा भएको डेटा चाहिँ हेर्छन् यो मान्छे हो कि होइन हो भनेपछि यसबाट झिक्ने यसमा राख्ने अथवा रोटिनी गयो भने त्यहाँनिर छ के छ भने एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम छ आइएमएस भन्ने त्यो के गर्छ तिमीले किनेको गुड्सहरू चाहिँ त्यसको रेकर्ड राख्छ कि त बिल दिएर पठाउनु पर्यो बिल बनाउन टाइम लाग्छ इन्फर्मेसन सिस्टमको त्योबाट अटोमेटिक बिल जेनेरेट हुन्छ अथवा हाम्रो यहाँ खाजा खानलाई चिकन स्टेसन बर्गर हाउस केएफसी यता पनि गएको होला त्यहाँ सबै के छ इन्फर्मेसन सिस्टम छ त्यसरी डे टु डे लाइफमा चाहिँ युज हुने युजरसँग नर्मल कस्टमरसँग चाहिँ डाइरेक्टली इन्टरेक्सन हुने खालको सिस्टमहरू दे आर अल ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम फेरि त्यो भन्दामा त्यही नै मात्र होइन तर जस्ट नर्मली तिमीलाई बुझाउनको लागि चाहिँ जहाँ चाहिँ रेगुलर ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ रेगुलर इन एन्ड आउट डेटा इन्फर्मेसन इन एन्ड आउट भइरहेको छ द्याट सिस्टम इज कल्ड अ ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम सो द ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम आर द इन्फर्मेसन सिस्टम द्याट प्रोसेसेस द डेटा रिजल्टिङ फ्रम द अकरेन्स अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन ट्रान्जेक्सन भनेको त मोनिटरी ट्रान्जेक्सन मात्र होइन अरू अरू ट्रान्जेक्सन पनि कति गुड्स आयो कति गयो कुरियरमा गयो भने त्यहाँ पनि इन्फर्मेसन सिस्टम हुन्छ आज यति सामान चाहिँ यहाँ पठाउनु भन्छ यो टाइममा यहाँ अनि अब कोही तिमीले केही कुरो पठाउनु पर्यो सपोज के एउटा गुड्स पठाउनु पर्यो भने कुरियर अफिसमा जान्छौ ल मेरो यो सामान पठाउनु पर्ने भन्छ उसले टक 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 त्यो सिस्टममा राखेर तिमीलाई बिल जेनेरेट गरेर दिन्छ एउटा दिन्छ स्लिप रिसिप्ट केही दिन्छ हो त्यो रिसिप्ट चाहिँ दिस इज अल जेनेरेटेड बाई दि transaction processing system TPS. So their objective are to provide the transactions in order to update the records and generate the report. Right? यसले के गर्यो रेकर्ड राख्नको लागि भाटबटिनीमा अथवा बर्गर हाउसमा खान जाँदाखेरि तिनीहरूले किन बिल बनाएर दिन्छन् अलिकति बिल बनाएर दियो भने राम्रो खालको देखिन्छ हो त मान्छे बढी आउँछन् ए यहाँ त सफ्टवेयर युज गरेको रहेछ भने मान्छे बढी आउने हो त होइन मान्छे बढी आएर चाहिँ सफ्टवेयर युज गरेको सफ्टवेयर युज गरेर मान्छे बढी आउने मान्छे बढी आएर सफ्टवेयर युज गरेको नर्मल म्यानुअल सिस्टम बिल बनाउनको लागि धेरै टाइम लाग्छ इन्फर्मेसन सिस्टमको थ्रुबाट के तिमीले जे गुड्सहरू छ सबै ट्याब्लेटबाट इन्टरनेटको थ्रुबाट सर्भरसँग कनेक्टेड हुन्छ सर्भरको थ्रुबाट उसले त्यो पनि इन्फर्मेसन सिस्टम अटो अपडेट भइहाल्छ कति टेबल नम्बर कति यति भनेपछि ट्याक्कै प्रिन्ट गर्दाखेरि फर्मेटमा आउनु पर्यो त्यो फर्मेटमा आइहाल्छ सो the main objective of TPS is to update the records and generate the report and the transaction report पनि जेनेरेट गर्न मिल्छ है डेली सेल्स कति भएछ त भन्ने कुरो चाहिँ रिपोर्टहरु पनि जेनेरेट गर्न सकिन्छ by using TPS so the transaction
performed in two ways: batch processing and online transaction processing. The batch processing भनेको batch भनेको बुझ्छ होला नि, batch भनेको ग्रुप, त्यसरी ग्रुपलाई प्रोसेस गर्ने कि अनलाइनै प्रोसेस गर्ने। जस्तो मैले तिम्रो क्लासको अपडेट हेर्न खोजिरहेको छु, तिमीहरूको एटेन्डेन्स अनलाइनमा क्लास भएपछि कसैले तिमीहरूको अनलाइन एटेन्डेन्स हेर्न खोज्यो भने उसले के गर्नु पर्यो, टिमको थ्रुबाट डाइरेक्ट जोइन हुनु पर्यो। क्लास सकिने बित्तिकै मैले के गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई फरवर्ड गरिदिनु पर्यो तिमीहरूको एटेन्डेन्स। सो त्यो अनलाइन फरवर्ड गरेको एटेन्डेन्स भनेको द्याट इज द अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ। ब्याच प्रोसेसिङ भनेको सबै क्लासलाई सकिसके पछाडि भरे 4 बजेतिर पठाएको एकैचोटि ग्रुपमा, मेरो 10वटा क्लास छ भने 10वटा क्लासको रिपोर्ट पठाएको भनेको ब्याच प्रोसेसिङ। अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ भनेको अनलाइन चाहिँ इन द रियल टाइम एट द सेम टाइम पठायो भने द्याट इज द online transaction processing. So the main objective of TPS is to answer the routine questions such as how many printers sold today, how much inventory do you have at hand, what is the outstanding due for the zone due भन्ने एउटा मान्छे छ, त्यो ड्यू कति छ, कति बिको, कति पैसा आयो, कति गयो, कति गुड्स यता गयो उता गयो। So these all informations are provided by the transaction processing system. So further examples are point of sale system, payroll system, stock control, airline booking system. So these all are the transaction processing system. So this will be the last topic for today. MIS, Management Information System. MIS is designed to take the relatively raw data available through the TPS. Right? TPS में कहाँ आएको त युजरले दिएको इन्फर्मेसन, कहाँबाट आएको थियो, युजरले आफैले म्यानुअली दिएको डेटा चाहिँ के भएको थियो, with the help of some processing, it was translated into the information by using the transaction processing system, TPS. In managed information system, the data, the input to the MIS will be the data from the transaction processing system, and then convert them into the summarized and aggregated form for the manager, usually in the report format. Reports sending to the used by the middle management and operational supervisor. Just हो सेल्स को मैनेजर छ अरे, एकदम सिंपल भाषामा सेल्स को मैनेजर छ अरे। अब जस्तो भाटबाटिनको सेल्स को मैनेजर छ अरे, उसको काम भनेको के हो, सेल्सलाई इन्क्रिज गर्ने, कस्टमरलाई चाहिँ कसरी बढी सेल्स गराउने। जस्तो एउटा ब्रान्चमा भाटबाटिन कुनै ब्रान्चमा चाहिँ सपोज ग्रोसरी एकदमै बढी बिक्छ, त्यहाँ चाहिँ अफर पनि आइरहेको हुन्छ। अब प्यानलको स्टाफहरू रुड छन् कि छैनन्। जस्तो हिजो पनि म एउटा कुनै होटलको बारेमा हेर्दै थिएँ अलि बाहिरको, हो त्यसमा त्यसको सर्भिसहरू हेऱ्यो भने एकदमै रुड सर्भिस कुनै के भनेर लेखिरहेको थियो। हो त्यस्तो रिभ्यूहरू आयो भने कोही जान्छ त, जाँदैन नि। अब सर्भिस होटलको काम भनेको के हो, सर्भिस, त्यो सबै सर्भिस सेक्टरको मान्छेहरू हो। हस्पिटालिटी राम्रो नभइसकेपछि बिएचएम भनेको त्यही त हो क्या होइन, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको, हस्पिटल भनेको अरूलाई चाहिँ बसोबास गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गर्ने। त्यही सर्भिसै भएन भने मान्छे के खाना ओर्न घरमा पनि खाइहालिन्छ, बाहिरको यसो राम्रो हस्पिटालिटीवाला राम्रो सर्भिसवालामा कतै गएर खाउन भनेर भन्यो भने त्यो रिभ्यू नराम्रो भयो भने कोही जाँदैन। त्यसरी नै भाटबाटिनीमा पनि कोही स्टाफहरू, पर्मानेन्ट स्टाफहरू त्यस्तै नराम्रो वेल म्यानर्डहरू छैनन् भने के हुन्छ, त्यहाँको मान्छेहरू आउँदैनन्, त्यो अनुहार देख्दै रिस उठ्छ होइन। अब हाम्रो ह्युमन बिहेभियर हो। सो त्यसरी चाहिँ हामीले सेल्स किन घटिरहेछ, अथवा नम्बर अफ गुड्स चाहिँ कुनै सकिरहेछ कि, मान्छे जुन सामानको लागि आउँछन् त्यो सामान सकिरहेछ कि, हाम्रो क्यासियरमै केही समस्या छ कि, क्यासियरले अब अल्छीमा आएर सपोज क्यास ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि खुसी हुने, ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि फेरि अर्को ठाउँमा गएर कार्ड गर्नुपर्छ, कार्ड चाहिँ इन्ट्री गरेर अनि त्यसमा चाहिँ पासवर्ड हालेर धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि रिसाउने ओर्ने त्यस्तो वस्तु छ कि, वेल म्यानर्ड डिसिप्लिन खालको स्टाफहरू छन् कि छैनन्। यसरी किन घटिरहेछ, वाइ द सेल्स इज डिक्रिजिङ, वाइ सेल्स इज इन्क्रिजिङ, वाइ वी आर नट एबल टु कोप अप विथ द गोल अफ द अर्गनाइजेसन। जे गोल हो त्यो अनुसार हामी हिँड्न सकिरहेको छैनौँ, हामी भन्दा अगाडि छौँ, कसरी अगाडि भयौँ। सो दिज अल इन्फर्मेसन्स आर प्रोभाइडेड दि म्यानेजरियल लेभल अथवा मिडल लेभल म्यानेजर्स अर सुपरभाइजर
लाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने इन्फर्मेसन सिस्टम हो। यो इन्फर्मेसनहरु प्रोभाइड गर्ने सिस्टम भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। नामबाटै क्लियर छ, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। म्यानेजरियल लेभलको स्टाफलाई चाहिँ केही म्यानेजमेन्ट लेभलको अथवा उसलाई केही कुरा म्यानेज गर्नको लागि प्रोभाइड गरेको बेटर एउटा सफ्टवेयरको कन्ट्रोल भएको इन्फर्मेसन सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ? म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, द्याट इज कल्ड MIS, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। MIS ले चाहिँ तिम्रो रिपोर्टहरु जेनेरेट गर्ने हैन, अनि पाइ चार्टहरु बनाउने, बार ग्राफहरु बनाउने, त्यो ड्याशबोर्डमा देखाउने। सबै भ्यालुटिङको 6 वटा चाहिँ सुपरमार्केट ब्रान्चहरु छ, त्यो मध्ये कहाँ चाहिँ बढी सेल्स भइरहेछ, काम कम भइरहेछ, राम्रो ठाउँमा पनि किन कम भयो। यसरी चाहिँ के डिसिजन मेकिङ लिनको लागि के म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि केही सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ use management information system. So MIS are used by the tactical managers to monitor the organizational current performance status, key status. So the output from the transaction process system is used as the input to the management information system. यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। Output from TPS बाट आएको आउटपुट चाहिँ it is used as the input to the MIS. अब MIS मा त्यतिकै कहाँबाट आउँछ त इनपुट? एकैबाट इनपुट दिनु पर्यो। डाइरेक्टली युजरसँग इन्टरेक्सन त गर्दैन म्यानेजमेन्टले। कसले गर्छ? टीपीएस ले गर्छ, ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टमले। सिस्टमको आउटपुट चाहिँ यसको लागि इनपुट हुन आउँछ। सो मेनी डिफरेंट टाइप्स अफ रिपोर्ट आर produced in MIS. Some of the reports are the summary report, on demand report, ad hoc report. On demand report भनेको अनलाइन रिपोर्ट, रियल टाइम रिपोर्ट जेनेरेट गरेर अपडेट गरिहाल्ने त, पछि पठाउने कि पछि समरी पठाउने कि के पठाउने। सो दिस ऑल इन्फर्मेशंस आर जेनरली के हुन्छ यस्तो केसमा CSV फर्मेटमा हुन्छ। CSV भनेको एक्सेल सिटमा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्न सजिलो हुन्छ है। So the MIS system analyze the input with the routine algorithm that is aggregate, compare, summarize the result to produce the report that tactical managers use to monitor, control, and predict the future performance. So for example, input from the point of sale system can be used to analyze the trends of products that are performing well. कुन सामान बढी बिक्रिरहेछ, कुनै एउटा सेल्स सिस्टम छ भने which item is being sold frequently. Is there is a shortage of that item? Do you have enough stock? हैन भने त्यही अनुसारको भने बेच्ने मान्छेले त अथवा जो त्यहाँ बेच्नु भएको छ उसलाई त के मतलब, ल्याएर राख्दैन बेच्दिन्छ न बेच्दिदैन। That is done by TPS. म्यानेजर लेभल के हुन्छ, सकिन आएको छ, यसको व्यवस्था गर्नु पर्यो, यहाँ गएर कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो हैन। अब यो सामान यहाँबाट आउँदैछ, यो all things managerial पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हरेक कुराहरु that all comes under the management information system. So this information can be used to make the future inventory orders, that is increasing the orders for well performing product and reduce the order of the product that are not performing well. So MIS management information system भनेको चाहिँ BBA BBS भनेको म्यानेजमेन्ट लेभलको स्टुडेन्टहरुले पनि पढ्छन्। अहिले कम्प्युटर भनेको हरेक सब्जेक्टमा हरेक कोर्समा चाहिँ राखेको छ, किनभने अहिलेको मोडर्न वर्ल्ड भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी युज गर्ने वर्ल्ड हो। जहाँ चाहिँ के हुन्छ, कम्प्युटिङ बारी छ, त्यही भएर BBS BBA यस्तो BIM के छ नि BPM, त्यहाँ पनि MIS भन्ने सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ तिनीहरुले। इट इज हेल्पफुल फर द म्यानेजर्स है। म्यानेजर भनेको उनीहरु मात्र म्यानेजर हुन्छन् भन्ने कुरा होइन, हामी पनि हुन्छौं। सो इन अर्डर टु बी अन द हायर लेभल पोस्ट of any organization the field of information technology, you must have the technical knowledge as well as managerial skill. So let's go through the slide. So in next class we'll study about DSS, expert system, and then other things, right? So यो चाहिँ next class मा हामी complete गर्छौं, maybe tomorrow. पछाडी अब हाम्रो धेरै क्लास छैन, 10-12 क्लासमा चाहिँ हाम्रो सकिन्छ। पछि चाहिँ हामी र्याप अप अलि छिटो र्याप अप गर्न थाल्छौं है त। ओके, द्याट्स मच फर टुडे, सी यू। भोलि आयो भने सी यू टुमरो। भोलिको क्लास के हुन्छ कसो हुन्छ चाहिँ आई विल इन्फर्म यु है त। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके बाय।